비가 오기는 했지만 해갈에는 역부족인 것 같습니다. 지구온난화의 영향인 것 같은데 우리가 환경에 관심을 가지지 않은 것에 대한 대가를 치르며 살아야 하는 것 같아 참 걱정입니다. 자, 오늘 수업 내용은 take matters into one's own hands 그리고 do more harm than good 이라는 두 개의 관용적 표현입니다. 구독과 좋아요 많이 눌러주시고요. 저번 강의에 이어 이번 강의에도 영원한 꽃미남 탐 크루즈 그리고 한때 이뻤지만 지금은 성형 요괴가 된 데미 무어가 주연을 맡았던 A Few Good Men의 한 장면을 보시겠습니다. Sometimes men take matters into their own hands. No, sir. You made it clear just a moment ago that your men never take matters in their own hands. Your men follow orders or people die. 이 장면 전에 잭 니콜슨이 탐 크루즈에게 전방에서 부하들은 오로지 내 명령만 따르고 내 명령에 따라 죽고 산다 이런 식으로 얘기를 하는 장면이 나옵니다. 이에 탐 크루즈가 죽은 산티아고를 괴롭히지 말라고 당신이 부하들에게 명령을 내렸으면 산티아고를 다른 부대로 전금 보낼 필요가 없지 않은가요? 라고 유도신문을 하죠. 그러자 잭 니콜슨이 긴장을 하면서 Sometimes men take matters into their own hands 즉 남자들은 스스로 알아서 독자적으로 문제를 해결하기도 해 라고 말하는데 이는 자기 부대원들은 지휘권자인 자신의 명령에 따라서만 행동을 한다는 본인의 주장과는 상반되는 진술이죠. 자, take matters into one's own hands라는 표현은 어떤 문제점이라든지 일 또는 상황을 누구의 지시를 받지 않고 혼자서 또는 독자적으로 독단적으로 독립적으로 처리하다라는 그런 뜻을 나타낼 때 사용하는 표현인데요. 이게 말을 하는 상황에 따라서 긍정적이 될 수도 있고 또는 부정적인 의미를 가질 수도 있습니다. 아까 보면 잭 니콜슨이 Sometimes men take matters into their own hands라고 얘기했죠. 그러자 탐 크루즈가 대사를 치죠. No sir, you made it clear just a moment ago that your men never take matters into their own hands. Your men follow orders or people die. 그러니까 그게 아니죠. 방금 당신 부하들은 절대 독자적으로 문제를 해결하지 않는다고 분명하게 얘기했잖아요. 부하들이 명령을 따르지 않으면 사람이 죽는다면서요 라고 받아치면서 잭 니콜슨은 궁지로 몰고 가는 장면이 나왔던 거죠. 자, 예문을 한번 보면서 조금 더 설명을 해드릴게요. It seems that Brown is not paying much attention to safety rules in the lab. That's what I'm talking about. Even the slightest mistake can put our lives in great danger. We need to take some actions to get him transferred out the lab. I agree with you on that point, but we cannot take matters into our own hands. We have to appeal this issue to the chain of command. 자, 민철이가 얘기하죠. 브라운이 pay attention to 이렇게 to에 대해서 신경을 안 쓰다, 주의를 기울이지 않다 이런 말이죠. 그러니까 브라운이 실험실에서의 어떤 safety rules, 안전 규칙에 대해서 그렇게 신경을 안 쓰는 것 같아 이렇게 얘기하죠. 그러니까 탐이 That's what I'm talking about. 그러니까 내가 하는 말이 그 말이야 이런 표현입니다. 남한테 격하게 공감을 할 때 Yeah, that's what I'm talking about. 내 말이 그 말이야 이런 뜻입니다. Even the slightest mistake can put our lives in great danger. slight란 말은 조금의 요는 말인데 the slightest 이렇게 되면 아주 사소한 실수라도 우리 생명을 위험에 빠뜨릴 수가 있단 말이죠. 그래서 we need to take some actions to 우리가 to야에 어떤 조치를 취해야 된단 말이죠. 어떤 조치죠? Get him transferred out the lab. 그러니까 그 브라운을 랩 연구실에서 다른 쪽으로 어떤 정근을 시킨다든지 하는 그런 어떤 조치를 취해야 된다 이 말이죠. 그러니까 민철이 I agree with you on that point. 그 점에 대해서 나한테 동의한다 이 말이죠. agree라는 동사는 동의하다 이런 뜻 잘 알고 계시죠? 근데 사람한테 동의하다 이런 말 할 때 전치사 with를 씁니다. 근데 사람에게 동의를 하는데 동의하는 내용이 있을 거 아니에요. 그래서 사람에게 동의한다 할 때 with라는 전치사를 쓰고 그리고 동의하는 내용에 대해서는 on이라는 전치사를 씁니다. 그래서 I agree with you on that point. 그 점에 대해서는 나한테 동의하지만 but we cannot take matters into our own hands. 우리가 독단적으로 처리할 수가 없지 않느냐. 우리가 독자적으로 처리할 수는 없지 않느냐. We have to appeal this issue to the chain of command. 자, chain of command라는 거는 왜 우리가 지휘계통이라 그러죠. 명령계통. 우리가 어떤 지휘계통에다가 이 이슈를 갖다 조금 어필을 해야 된다라는 그런 내용입니다.
자, 오늘의 두 번째 표현 do more harm than good이라는 표현은 말 그대로 득보다는 실이 많다 이런 뜻인데요. 예문 한번 보겠습니다. Recent surveys are showing that children are getting more and more vulnerable to cyber addiction. We cannot sit on our hands anymore. I agree with you on that point. Unlimited access to the internet will do more harm than good. We need to hammer out reasonable solutions to tackle this problem. 자, 여기서 recent surveys, 그러니까 최근의 조사에 의하면 이런 말이죠. 그러니까 명사가 주어가 된 거죠. 그러니까 최근의 조사가 뭘 보여주냐면 애들이 be vulnerable to 이렇게 되면 무슨 뜻이냐면 to에 대해서 약하다, to에 대해서 어떤 취약하다 이런 뜻입니다. 그러니까 최근의 조사에 따르면 아이들이 사이버 어딕션, 사이버 어떤 인터넷 중독에 점점 취약해지고 있다고 하는데 we cannot sit on our hands anymore. 우리가 더 이상 수수방관해서는 안 된다 이런 말이죠. 말 그대로 sit on one's hands 이렇게 되면 손을 깔고 있다. 아무런 조치를 취하지 않고 있다. 수수방관하다 이런 뜻이죠. 그래서 민철이가 I agree with you on that point. 그 점에 대해서는 나한테 공감한다, 동의한다 이 말이죠. unlimited 이렇게 되면 무제한적인 이런 말이죠. 그래서 unlimited access to the internet. 인터넷을 무제한적으로 접속하는 게 will do more harm than good. 득보다는 실이 많다 이 말이죠. 그래서 we need to hammer out reasonable solutions to tackle this problem. 여기서 this problem은 앞에서 나왔는 사이버 어딕션을 얘기하는 거겠죠. 이 사이버 공간에서 어떤 중독 문제를 tackle, 다루기 위해서는 hammer out 22번 강의에 자세하게 설명이 되어 있는데요. 해머라웃이라는 표현은 사람들이 모여서 어떤 많은 회의와 어떤 이야기를 나눈 후 어떤 해결책을 내다라는 그런 뜻이거든요. 그래서 이 사이버 중독 문제를 다루기 위해서는 우리가 모여서 어떤 reasonable solutions, 합리적인 해결책을 강구해내야 된다라는 그런 뜻입니다. 자, 오늘 강의에 나왔던 주요 표현들을 한번 정리해 보겠습니다. agree with, 사람, on, 동의하는 내용 이렇게 하시면 on 이하의 내용에 대해서 그 어떤 사람에게 동의한다 이런 뜻이고요. chain of command, 명령 계통, 지휘 계통이라는 뜻이고요. be vulnerable to 이렇게 되면 to 이하의 취약하다, to 이하의 약하다라는 뜻이고요. sit on one's hands 말 그대로 수수방관하고 있다. 아무런 액션이나 조치를 취하지 않고 있다라는 뜻이고 hammer out 아까 자세하게 설명드렸죠. 22번 강의에서 자세하게 나와 있으니까 한번 보시면 될 것 같고요. 자, 오늘 강의 이것으로 마칩니다. 점점 더워지는 날씨에 건강관리 잘 하시고 다음 강의 때 뵙도록 하겠습니다.